تو جناب ایک بار پھر ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے شب قدر کی فضیلت کی۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ مختلف عبادات کے بارے میں بتایا گیا ہے شب قدر پہ، جس طرح میں نے اپنا آپ کو واقعہ سنایا کہ پہلے قضا پڑھ لو نمازیں ہیں، کسی نے کہا صلاۃ التسبیح پڑھ لو، کسی نے کوئی تسبیح بتا دی، تو بہترین نماز کیا ہے یہ ذرا آپ رہنمائی فرمائیں۔ اصل میں یہاں یہ بات ملاحظہ کرنا ضروری ہے کہ انسان کے ذمے جو چیزیں لازم ہیں پہلے اسے اتارنا چاہیے۔ ٹھیک، جیسے فرض کریں کہ ایک شخص مقروض ہے، لوگوں کا پیسہ اس کے ذمے لازم ہے اور اس کے دن بھی پورے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں صدقہ خیرات کر کے اجر کما لوں۔ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں کا قرض اتارے اور اس کے بعد اگر اس کے پاس بچتا ہے تو پھر وہ بھلے صدقہ خیرات سخاوت اپنی کرتا رہے، اس کو جاری رکھے۔ تو قضا نماز وہ تو سب سے پہلے ضروری ہے۔ مطلب آپ اس کو قرض سے تشبیہ دے رہے ہیں جو ہماری نمازیں رہ گئی ہیں، وہ بھی لازم ہے، نماز بھی لازم ہے۔ ایک ایک نماز کو قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کے طور پہ حدیث میں ذکر فرمایا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا غلطی۔ جی بالکل۔ تو جب اتنا عظیم گناہ ہمارے ذمے ایک ہو چکا ہے اور ہمارے نام اعمال میں لکھا جا چکا ہے، تو کم از کم سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اسے اپنے ذمے سے اتارنے کی کوشش کریں، یا اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ شب قدر میں ہم جہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ ہم بصدق نیت یہ جذبات بھی شامل کرنے کہ پروردگار میرے ذمے مہینے کی، 10 مہینوں کی، 10 سالوں کی، جتنے بھی عرصے کی نمازیں لازم ہیں، میں آج سے اس کو پڑھنے کی نیت رکھتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ ان نمازوں کو وہ پڑھنا شروع کر۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک رات میں تو وہ نمازیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو پڑھنا شروع کر دے کہ جی آج سے میں نے اس کا آغاز کر لیا ہے اور میرے جذبات اس میں بڑے نیک ہیں، میں ساری زندگی کوشش کروں گا کہ اس کو پڑھ کے اپنے ذمے سے یہ قرض اتار لوں۔ اور پھر اگر ساتھ میں وہ کچھ نفلی عبادات بھی کرنا چاہے تو اس میں حرج والی بات نہیں، یعنی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نہیں کر سکتے ہیں کوئی نفلی عبادت۔ ہاں یہ بالکل اچھا اور اگر آپ نے کر لی تو وہ عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں، وہ قبول ضرور ہوگی لیکن فرض کی اور فرائض پہلے پڑھ لیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شب قدر کی پروٹوکول ہے، جو چیزیں بتائی گئی اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ اب عبادات کے سلسلے سے اگر ایک بات دیکھیں کہ ہمارے گھر کے بچے، نوجوان، مفتی صاحب اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے بھی بیٹھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ گھر کے کاموں سے بچ جائے۔ دوسرا یہ کہ محفل بنا کے بیٹھتے ہیں، 2 3 لڑکے آپس میں گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ موبائل لے کے بھی بیٹھتے ہیں، اور ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مستی بھی چل رہی ہے۔ تو کس حد تک آپ ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ موبائل دیکھ سکتے ہیں، یا بالکل موبائل نہیں لے کے جائیں، اس بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑا سا اب زمانہ آگے کی طرف آ گیا ہے، موڈیفائڈ ہو گیا ہے، تو بتائیے گا کچھ پلیز۔ دیکھیں زمانہ آگے کی طرف چلا گیا ہے اور ہم نیکیوں کے معاملے میں پیچھے کی طرف چلے گئے۔ کہ کیا بات کی آپ، یعنی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مساجد میں ہم جاتے تھے جب چھوٹے تھے، جس نے اعتکاف کیا ہوا ہے اس کا ہم چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، واہ، کہ وہ بھی ایسے اپنے اوپر رومال لیا ہوا ہے اور وہ بالکل تنہائی، اور ایک کیونکہ یہ اعتکاف جو ہے نا، یہ نہ تو تنہائی میں موبائل گیم کھیلنے کے لیے ہے، نہ ہی اعتکاف گھر کے کام سے بھاگنے کے لیے ہے۔ صحیح، اعتکاف اپنے نفس کی تطہیر کے لیے ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں ان کوتاہیوں کو پورا کرنے اور ان کوتاہیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مغفرت طلب کرنے کے لیے ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہر مسجد میں ہم میں سے ہر کسی نہیں دیکھی، بالکل، کہ لڑکے بیٹھ گئے اور جو بزرگ ان کو سمجھاتے ہیں وہ ان کے خلاف ایک گروپ بنا لیتے ہیں،
मैंने तो ऐसा भी देखा है कि बुजुर्ग जो है वो उधर बैठे इफ्तारी कर रहे हैं और ये बच्चा पार्टी जो है ये दूसरी तरफ बैठे हुए इफ्तारी कर, नाराजगी हो गई क्योंकि वो बुजुर्ग अपने तरीके से समझा रहे हैं इनको, लेकिन ये चाहते हैं कि हम एतकाफ को भी मोम की नाक बना लें कि जिस तरफ चाहें हम बोल लें। अपने घर वालों से बातें कर रहे हैं, करने की बातें भी कर रहे हैं, ना करने की बातें भी कर रहे हैं, तो ये एतकाफ नहीं है। और ये जो खाने आ रहे होते हैं घर से, मोहल्लों से, बिरयानी, चरखे, चलें और ये तो चलें, ये है कि एतकाफ करने वाले को खुराक भी सादा रखनी चाहिए क्योंकि वो खाना खुदा में है। जब ऐसी अगर मुरगन ग़िज़ाएं खाएगा उसको फिर तबीयत का मामला और फिर ये कि मस्जिद का माहौल है, अब उसमें एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, इतनी चीज़ें खाई हैं तो उससे मस्जिद का माहौल भी ख़राब ही होगा। तो इसलिए सादा खुराक खाई जाए। इसमें वो लोगों की तरफ से जो है वो उसको वो अच्छी नज़र से देख रहे होते हैं कि ये बड़ी इबादत कर रहा है, तो हमारे यहाँ जब ये है कि वो अच्छी इबादत कर रहे हैं तो उसको खाना अच्छे से अच्छा खाना खिलाए जाएंगे ताकि ये इबादत के काबिल ना रहे। सुस्त होके सो जाए, वो इतना खाएगा तो वो फिर सोता ही रहेगा। बिल्कुल। ऐसे मोतकिफीन भी होते हैं कि जिनको नमाजों के लिए भी जो है वो कुम बिइज़्निल्लाह करना पड़ता है कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा, वो इतना खा कर सो जाते हैं। बहुत सारी शक्लें याद आई हैं। जी ये हम सब ये जो इत्काफ में बैठने वाले फेस के सो रहे होते थे, बिल्कुल करवट लिए हुए ऐसे बेहोश पड़े। बिल्कुल। और ये है कि नासिहा मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है कि जो आपने उनको समझा दिया यार इनको छोड़ो, ये पुराने लोग हैं, ऐसा मसला ही नहीं। और फिर बाज़ उनमें कुछ इल्म रखने वाले ऐसों के सहूलतकार भी बन जाते हैं। बिल्कुल। वो भी उनको तरह तरह के जुज़िये निकाल कर देते हैं जिसकी आड़ लेकर वो ये अपने नेकी के लम्हात को अपने लिए गुनाह का बायस बना लेते हैं कि रमज़ान में, एतकाफ में और मस्जिद में। और सेल्फी के बारे में क्या बैठ कर, अब ये देखिए 3 रमज़ान, एतकाफ, आखिरी अशरा जी और मस्जिद, अब उसमें बैठ के भी आप गुनाह की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की दिल आज़ारियाँ कर रहे हैं। तो अब बताइए कि आपने तो जो पूरा रमज़ान अगर कुछ कमाया भी होगा तो वो सारा उजाड़ दिया। वैसे जो इस तरह के मोतकिफीन होते हैं वो पीछे भी कोई अच्छा काम करके नहीं आए। मतलब ये कि आप नेकी के लिए आए और गफलत देखें आप, नहीं कि आप गुनाह लेके जा रहे हैं। गुनाह लेकर कितनी बड़ी गफलत है। सही बात। तो डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाह रहा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अकॉर्डिंग टू द मौजूदा ज़माना कि मुख्तसर सा बताइए कि टाइम हमारा शॉर्ट है लेकिन जवाब ज़रूरी है। ये जो स्टेटस लगाना, पिक्चर्स अपलोड करना एतकाफ से और आपस में पिक्चर लेके लगा देना, क्योंकि आजकल ये चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? किस हद तक हम इस पे जा सकते हैं? ख़वातीन घर पे एतकाफ कर रही होती हैं तो मेरी अपनी कुछ कज़न्स वगैरह, उनकी सेल्फी पिक्चर, तो इससे बड़ी बहस हुई है हमारी, आपसे रहनुमाई चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें वो अल्लाह ताला और बंदे के बीच में राज होनी चाहिए। ठीक हम है। अपने उम्रों की पिक्चर्स भी लगाते हैं, हज के पिक्चर्स भी लगाते हैं, जी। बैतुल्लाह के सामने भी लगाते हैं। बहुत दुख होता है जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सलाम पेश करते वक्त लोगों को देखते हैं कि वहाँ भी मूवियाँ बन रही हैं, वहाँ भी सेल्फियाँ बन रही हैं। तो ये ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल हो। लायानी कामों से तो वैसे भी हमें बचने का हुक्म दिया गया है, लेकिन मस्जिद के माहौल में आकर फिर लायानी काम करें तो वो तो फिर गुनाह बन जाता है। तो ये जो अपने एतिकाफ का और इन चीज़ों के स्टेटस लगा के दुनिया को ख़बरदार करना, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये रियाकारी के उसमें भी शामिल होता है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम जैसे सदका खैरात के हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि आप इतना छुप कर खर्च करें कि दाएं हाथ से खर्च कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले। क्या बात। तो एतिकाफ तो ऐसा अमल है कि पता चलेगा आप मस्जिद में हैं, लेकिन ये कि उसको इतना ज़्यादा उससे बता के आप उससे बताना कि उसकी तस्वीरें लेके अपलोड करना मस्जिद के माहौल में, तो हमने तो ये देखा है कि मोतकिफ जब मस्जिद से जा रहा होता है तो उसको हार भी पहनाए जाते हैं। बिल्कुल। तो हार तो तब पहनाए जाएंगे जब आपको पूरा यकीन हो कि आपने बड़ा ज़बरदस्त एतिकाफ किया है।
सही बात। तो ये तो फिक्र वाली बातें हैं। बहुत अच्छी बात बोली और बहुत ही जनाब अली समझने की बात है। बड़ी फाइन लाइन होती है अच्छाई में और बुराई में कभी कभी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आज अजीम रात के लिए आप ऐसी दुआ कराएं जो हम सब के लिए जनाब थोड़ी सी बाई से निजात हो।